మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 12 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో విలువలతో కూడిన విద్యను అందజేయడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్యను సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు ఎంఎన్సీలోనే కాకుండా విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వందల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాం యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ వాణి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించి ఒక ఏవి మీకోసం. Sun International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. At Sun, we encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Satyam Computers, Talent 20, Nestle, and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Our
Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we do because we know the importance of shaping leaders for tomorrow. Sun International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. Sun International. Unlock your potential and create a successful. వెల్కమ్ బ్యాక్. హలో వాణి గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఒక 25 years బ్యాక్కి ఇప్పుడు చూస్తే చాలా బూమ్లో ఉంది, ట్రెండ్ మారింది, చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే చాలామంది కుకింగ్ గురించే చెప్తుంటారు అనుకుంటారు. అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అంటే ఏంటి, వాటి సబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ మోర్ టువర్డ్స్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. సబ్జెక్ట్స్ కన్నా యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అమ్మ. అండ్ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ చూస్తే 4 మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సర్వీస్ అంటే సర్వింగ్ లాగా ఉంటుంది. దెన్ హౌస్ కీపింగ్ ఈజ్ కీపింగ్ ది 5-star ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ప్రాపర్టీ వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది హోటల్. Production is cooking, wherein different menus ante hundreds of menus. One menu is equal to 5 courses anamata. So anni courses ante India lo unna anni parts of India lo vantakalu, atlane out of India Italian, Spanish, atlane Singapore, Korea annitloni different cuisines నేర్పిస్తారు. అట్లానే లాస్ట్ది ఇట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ రిసెప్షన్, రిసీవింగ్ గెస్ట్ రిలేషన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళని తీసుకొని రావటం, వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇవన్నీ 4 మేజర్ డిపార్ట్మెంట్స్. అంటే ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్కి ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ నేర్చుకుంటే హీ కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ అనమాట. ఈ కాకుండా టూరిజం సెక్టర్, టూరిజంలో ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. అట్లానే ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడు ప్రతి ఎయిర్లైన్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారు. క్రూజ్ లైన్స్లో తీసుకుంటున్నారు. ఇట్లానే బీపీఓ సెక్టర్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అంటే ఎక్కడైతే ఒక ఎంప్లాయీకి కానీ ఒక కస్టమర్కి హాస్పిటాలిటీ అవసరమో అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారనమాట. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఎ బిగ్ గ్యామెట్ వేరెన్ మీకు నచ్చిన ఒక కోర్సు తీసుకొని దానికి సంబంధించిన ఒక జాబ్ని మీరు వెతుక్కోవచ్చు. అండ్ ఇండియా కాకుండా అబ్రాడ్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. సో మా కాలేజ్లో అయితే మోర్ దాన్ 70% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ట్రావెలింగ్ అబ్రాడ్ అనమాట. ఓకే, కాల్ తీసుకుందాము. సురేష్ ఫ్రమ్ వరంగల్. హలో. సో యూ సెడ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యాటిట్యూడ్ అనేసి. సో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఒక స్టూడెంట్కి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే మెయిన్ క్వాలిటీస్ ఏమి ఉండాలి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జనరల్గా హాస్పిటాలిటీ అనగానే యూ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గివింగ్ యాటిట్యూడ్. అంటే ఎప్పుడు కూడా యు ఆర్ ఇన్ ది గివింగ్ ప్లేస్లో ఉంటారు, అంటే టేకింగ్లో ఉండరు. సో యూ బికమ్ ఏ ట్రైనీ, యూ బికమ్ ఏ జనరల్ మేనేజర్ ఆర్ సిఇఓ. ఎప్పుడు కస్టమర్ క్లయింట్ రిలేషన్ అనేది చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎప్పుడు రిసీవింగ్లో అంటే ఫస్ట్ అవర్లో మీరు ఎట్లా బిహేవియర్ ఉన్నదో లాస్ట్ అవర్ ఆఫ్ ది హోటల్లో అట్లానే బిహేవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కాకుండా లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, బికాజ్ ఫిజికల్గా చాలా వర్క్ ఉంటుంది, చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది, చాలా ఎనర్జీ అవసరం. సో ఎనర్జీ ఉండాలంటే చాలా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. సో క్వాలిటీస్లో కంపల్సరీగా పేషెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్లస్ ఆ ప్యాషను, ఆ ఇష్టం అనేది ఉంటేనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయగలరు. చాలామంది ఆడతా పాడతా చాలా ఈజీగా ఉంది కోర్సు, అలా చేసేసుకోవచ్చు, వస్తే 50% ప్రాక్టికల్స్ అంటున్నారు, 50% థియరీ అంటున్నారు, చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అని అనుకుంటారు. కానీ ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ అనేది చాలా ఉంటుంది. మెంటల్గా బాగా పాజిటివ్గా ఎనర్జెటిక్గా లేకపోతే స్టూడెంట్ సర్వైవ్ అయ్యి సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం, నా పేరు శ్రీనివాస్ మేడం. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి మేడం. నాది రీసెంట్గా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది. అయితే నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా, కొంచెం అవకాశాలు వచ్చింది చెప్తారా మేడం?
డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి 2 కోర్సులు ఉన్నాయమ్మా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఒకటి ఎంబీఏ అండ్ హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. అది ఎట్లా అంటే మీరు 2 సెమిస్టర్స్ జనరల్ ఎంబీఏ ఉంటుంది. జనరల్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫినాన్స్ అన్నీ, అంటే ఆపరేషన్, రీసెర్చ్, స్టాటిస్టిక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్లో మీకు టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే టూరిజం, ఈకో మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సిలబస్లో లేకపోయినా ఎవ్రీ వీక్ మీకు 2 to 3 ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం చేసిన వాళ్ళకి 3 అవెన్యూస్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి, యూ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ టూరిజం సెక్టర్, అంటే ఏపీ టూరిజం, తెలంగాణ టూరిజం ఇలాంటి టూరిజం సెక్టర్, టికెట్ బుకింగ్, ట్రావెల్ బుకింగ్, ట్రావెల్ కన్సల్టెంట్స్ ఇలాంటి జాబ్స్. 2 హోటల్ జాబ్స్, అంటే సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, షెఫ్ అవ్వలేరు, కుక్ అవ్వలేరు. 3వది హోటల్ హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, ఈ 3 జాబ్స్. అంటే మీకు 3 వెర్టికల్స్లో మీకు జాబ్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ కాలేజ్కి వస్తే లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తారు. యూ కెన్ ఎర్న్ బిట్వీన్ 7,000 to 10,000 శాలరీ అనమాట. సో ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజంలో ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా మేము ఫ్రీగా పెట్టాము 3rd సెమిస్టర్లో. ఇది కాకుండా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అది 1.5 year కోర్స్. 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. శరత్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడిగండి. హాయ్ మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్పమ్మా శరత్. మేడం, నేను యాక్చువల్గా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. సో నాది 1 సబ్జెక్ట్ బ్లాక్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే అమ్మా. ప్రెసెంట్ వచ్చేసి నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి. చేయొచ్చమ్మా. మీరు ఇంటర్మీడియట్ అంటే జనరల్గా కొన్ని కాలేజెస్ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఇంటర్ ఒక సబ్జెక్టు ఫెయిల్ అయినా కూడా వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కింద నాగార్జున యూనివర్సిటీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. యూ కెన్ డూ ఇట్. అలా కూడా మీకు డిగ్రీ వస్తుంది. కాకపోతే నాకు తెలిసినంత మటుకు ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఉండదు కాబట్టి మీరు అదొక్కటి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కోర్సెస్ గురించి చెప్పండి. మేము విన్నాం 10th నుంచి ఒక కోర్స్ చేయొచ్చు, ఇంటర్ నుంచి ఒక కోర్స్ ఉంది, డిగ్రీ నుంచి ఒక కోర్స్ ఉంది, పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో కోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమైపోయిందంటే ఎవ్రీబడి కెన్ గెట్ ఏ జాబ్. అంటే ఇన్ ఆల్ స్టేజెస్ 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అదేంటంటే జనరల్గా 10th తర్వాత చాలా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ పర్సనల్ రీజన్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్లీ. వాళ్ళకి డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 2 years కోర్సు ఉంటుంది. వాళ్ళకి 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూర్. అది కాకుండా 10thలోనే ఇఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ డిసైడ్ టు గో ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంకేదో కేటగిరీ సిఈసి, ఎంపీసీ, బైపీసీ చేయకుండా దే కెన్ డూ ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ 3 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు. అది 4 years చదివితే 5th year దే కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 కోర్సులు ఉన్నాయి, బ్యాచులర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎంబీఏ జనరల్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఐఐపి, అట్లానే 2nd సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళు జాబ్ చేయొచ్చు. ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంది, పీజీ డిప్లొమా ఉంది. ఇవన్నీ కోర్సెస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. హలో, మాది డిగ్రీ అయిపోయింది మేడం. ఓకే, చెప్పమ్మా. అయితే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకున్నాం. అయితే మాది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మేడం. ఓకే, డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్, 2.9 lakhs 70,000 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీ. కాకపోతే ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి కూడా మన దగ్గర చాలామంది చేరారు. మీకు మా కాలేజ్లో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే 3rd సెమిస్టర్ నుంచి యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. అంటే మీరు 2nd సెమిస్టర్ నుంచి పార్ట్ టైం చేయొచ్చు, వేరెన్ యూ కెన్ ఎర్న్ బిట్వీన్ 5,000 to 7,000. 3rd సెమిస్టర్ నుంచి మీరు ఫుల్ టైం జాబ్ చేస్తారు, ఓన్లీ సాటర్డేస్ కాలేజ్కి వస్తారు. యూ విల్ బీ ఎర్నింగ్ బిట్వీన్ 7,000 to 10,000. సో అక్కడ మీకు ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సపోర్ట్ వస్తుంది ఎంబీఏ హోటల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే. లేదు 2.9 lakhs ఎక్కువ, 2 years కష్టం అనుకుంటే పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1.5 year కోర్సు, 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఇందులో కూడా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీ, 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూర్డ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో, రాజు గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడిగండి. వాణి గారు ఉన్నారు. ఓకే, హలో చెప్పండి రాజు గారు. టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి. నమస్తే మేడం.
నమస్తే అండి, చెప్పండి. అదే ఏం లేదు, మా అబ్బాయి ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇంటర్ పాస్ అయ్యాడండి. ఓకే. ఇంటర్ పాస్ అయ్యిండు. ఓకే. అదే ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏ కోర్సు తీసుకుంటే బాగుంటుందండి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో స్పెసిఫిక్గా కోర్స్ తీసుకోవడం ఏముండదండి. మీ అబ్బాయి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. అందులో మీకు 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సర్వీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్. ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ మీకు మీ అబ్బాయి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాడు. దాంతోపాటు ఫ్రెంచ్, ఇంగ్లీష్, అకౌంట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ట్రైనింగ్కి వెళ్తాడు అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనమాట. ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ 1 డిపార్ట్మెంట్. అంటే మీరు 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత స్పెషలైజేషన్ వస్తుంది. సో అప్పటికల్లా బాబుకి ఒక అవగాహన వస్తుంది 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో తనకి ఏది నచ్చుద్దని. అప్పుడు స్పెషలైజేషన్ వస్తుంది. 3 సంవత్సరాలు చదివితేనే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చేస్తేనే ఎప్పుడైనా మంచిది. ఇది 2.5 lakhs ఫీజు, 10,500 అడ్మిషన్ ఫీజు అండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. మేడం డిగ్రీ పాస్ అయింది మేడం. సరే అండి. దానికి ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది మేడం? డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళకి 2 కోర్సులు ఉన్నాయండి. MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం, ఇది 1 year కాలేజ్కి వస్తారు. 3rd సెమిస్టర్ నుంచి మీరు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారండి హోటల్స్లో. ఇది 2.9 lakhs. అట్లానే 1.5 year పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. అది మీరు 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్. కాకపోతే ఏ కోర్స్ చదివినా మా దగ్గర 2nd సెమిస్టర్ నుంచి మీరు జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. 100% ప్లేస్మెంట్ అష్యూర్డ్ అండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హలో. చెప్పండి మ్యామ్. శేఖర్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. మీ క్వశ్చన్ అడగండి. నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది మ్యామ్. ఓకే శేఖర్. ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో అని మ్యామ్ మీకు కనుక్కున్నామని. డిగ్రీ తర్వాత 2 కోర్సులు ఉంటాయమ్మా. MBA హోటల్ అండ్ టూరిజం ఉంటుంది. 2 సెమిస్టర్స్ మీకు జనరల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ ఏమో టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ అంటే 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఓరియంటేషన్ చేస్తాము. అట్లానే మీరు హోటల్లో కానీ, టూరిజం సెక్టర్ కానీ, లేదంటే హోటల్ HR, మార్కెటింగ్, సేల్స్, ఈ 3 సెక్టర్స్లో మీరు జాబ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది మీకు 2 years కోర్సు. 2 సెమిస్టర్స్ కాలేజ్కి వచ్చి 2 సెమిస్టర్స్ మీరు జాబ్ చేస్తారు. లేదంటే పీజీ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 1.5 year కోర్సు. అది మీరు 1 year కాలేజ్కి వచ్చి 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. అనిల్ ఫ్రమ్ వరంగల్. హలో. హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి అనిల్ గారు. చెప్పండి మేడం. నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి సార్. నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఇది మన మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు ఇచ్చారు కదా మేడం? అవునండి. ఇప్పుడు ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్టింగ్ అండి? దీనికి ఏమైనా ఎగ్జామ్ ఉంటుందా లేదంటే ఎట్లా వస్తుందండి? ఏం చదివారండి మీరు? 10th అయిపోయిందండి. 10th అయిన వాళ్ళకి అదే August 17th నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. జనరల్గా మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. 10th తర్వాత గ్యాప్ వచ్చిందా మీకు? 10th తర్వాత గ్యాప్ వస్తే డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చండి. అది 1.8 lakhs, 60,000 3 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో కట్టాలి. 10,500 అడ్మిషన్ బ్లాక్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సీట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇవి లాస్ట్ సీట్స్, అదే వెరీ ఫ్యూ సీట్స్. 17th August నుంచి కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో. హలో సాయి గారు, నమస్తే అండి. నేను తిరుపతి నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. చెప్పండి. నాకు చెఫ్ కావాలని చిన్నప్పటి నుంచి చాలా డ్రీమ్. నేను కుకింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి. వెరీ గుడ్ అమ్మా. నేను ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ పర్పస్ గా ఎలా ఏం చేయాలో తెలియదండి. ఓకే, దాని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరా? అదేనమ్మా, ఇప్పుడు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ BSc కేటరింగ్ టెక్నాలజీ అని మన దగ్గర ఉంది. మీరు 2 years ఇంటర్ తర్వాత వస్తే మీకు ప్రొడక్షన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. అంటే మీకు 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అట్లానే మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్,
ప్రొడక్షన్, హౌస్ కీపింగ్ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. 4 డిపార్ట్మెంట్స్లో మీరు ట్రైన్ అవుతారు. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఇంకా మెనూస్ అవి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు 5 star ప్రాపర్టీలో మీకు ప్రొడక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అసిస్టెంట్ షెఫ్స్గా మీరు ఎక్కువ ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. చాలా మంచి జాబ్స్ ఉన్నాయి షెఫ్స్కి, హైయెస్ట్ పేడ్ శాలరీ. మన స్టూడెంట్స్లోనే రీసెంట్గా యూఎస్లో ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 lakhs per month డ్రా చేస్తున్నారు. మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. షెఫ్ కొంచెం బాగా స్ట్రెయిన్ఫుల్గా ఉన్నా మీకు ప్యాషన్ ఉంటే డెఫినెట్గా చాలా మంచి జాబ్ మీరు తీసుకోవచ్చమ్మా. వాణి గారు, మీ దగ్గర ప్లేస్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ కేవలం ఇండియాలోనే ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే అదర్ కంట్రీస్, ఫారిన్ కంట్రీస్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయా? యాక్చువల్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ ఇంటర్న్షిప్స్. అంటే అవి మేము కూడా ఊహించలేదు అంత వస్తాయని. ఇదివరకు 30 to 40% స్టూడెంట్స్ వెళ్తే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 60 to 70% వెళ్తున్నారు. అది కూడా జాబ్ చదువుకుంటూనే దే ఆర్ ఏబుల్ టు గో అనమాట. అంటే BHM చదివే వాళ్ళు 2 years కాలేజ్కి వచ్చి 3rd year ఇప్పుడు సింగపూర్లో మేము పంపిస్తున్నాం. వీ హెవ్ గాట్ టైడ్ అప్ విత్ ఎ కాలేజ్. సో 1 year అక్కడ చదువుకుంటూ దే కెన్ గెట్ ఎ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్. దే కెన్ ఆల్సో ఎర్న్ బిట్వీన్ 6 to 7 lakhs అనమాట. వాళ్ళు ఒక 2.5-3 lakhs కడితే దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బ్యాక్ అరౌండ్ 6.5-7 lakhs. సో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఓన్లీ హాస్పిటాలిటీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఉంది. ఇక ఒకసారి ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం మాకు రాలా. అట్లానే ప్లేస్మెంట్స్ మీరు చూసుకుంటే ట్రైనింగ్కి అవర్ పాలసీ ఈజ్ టు సెండ్ దెమ్ టు ఓన్లీ 5 star ప్రాపర్టీస్, నాట్ విత్ ఇన్ ది స్టేట్. అంటే బయటకు వెళ్ళాలి కంపల్సరీ. సో ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తారో ట్రైనింగ్ చేస్తారో అక్కడే ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. సో మాకు ఇంతవరకు అసలు ప్లేస్మెంట్ కండక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం రాలా. ఎవ్రీబడి కమ్స్ అండ్ గివ్స్ అస్ ఏ ఆఫర్ లెటర్. అలాగే MBA, BBA వాళ్ళకు కూడా 2nd semester నుంచి వాళ్ళు జాబ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఎయిదర్ దే కంటిన్యూ ఇన్ ది సేమ్ జాబ్ ఆర్ దే ఓన్లీ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సే దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఆఫర్. అంటే ప్లేస్మెంట్స్ ఒకసారి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ అంటే చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో, నమస్తే అండి. హలో, చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడిగండి. ఏం లేదండి, మా బాబు 10th అయిపోయింది, చాలా రోజులు ఏంటి అయింది. అబ్బాయికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని చెప్పారు 10th నుండి. ఓకే, దానికోసం అని చెప్దామని చెప్పానండి. అదే 10th అయ్యి చాలా ఏళ్ళు అయింది అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మీరు డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయించచ్చమ్మా. మీకు అంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా 1.5 year కాలేజ్కి వస్తే 6 months ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ టూర్ కూడా మేము తీసుకెళ్తాము. ఒక సెమిస్టర్ మనకి 4 డిపార్ట్మెంట్స్ నేర్చుకొని వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్, కమ్యూనికేషన్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ నేర్పించడం వల్ల 2nd semester నుంచే వాళ్ళు పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు. మినిమం 5 to 7,000 అంటూ వాళ్ళకి జాబ్ కూడా వస్తుంది. మీ బాబు ఆల్రెడీ కొంత ఏజ్ కూడా ఉంది కాబట్టి 2nd semester నుంచే జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవచ్చు. 100% ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అందరు డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ సింగపూర్, మలేషియా, దుబాయ్ 3 స్టేట్స్లో చాలా బాగా సెటిల్ అయి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. చెప్పండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హోటల్ మేనేజ్ BHM లో 4 చెప్పారు కదా మేడం, అవునమ్మా, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అవి. అవునమ్మా. దాంట్లో ఏది ఫ్యూచర్ లో కెరియర్ పరంగా బాగుంటుంది మేడం? అంటే జనరల్గా ఏంటంటే శాలరీస్ ఎక్కువ పే చేసేది ప్రొడక్షన్కి అమ్మా, అంటే కుకింగ్కి. కాకపోతే కుకింగ్ అనేది ప్యాషన్. అంటే మీకు మీ మనసుకి నచ్చాలి, అది బాగా ఇష్టపడితేనే షెఫ్స్ అవ్వగలరు. అంటే మార్కెట్లో షెఫ్ బాగుంది కదా మనం షెఫే తీసుకుందాం అని అనుకుంటే కాదు. నిజంగా అదొక కళ. కుకింగ్ అనేది చాలా మంచి ఆర్ట్ అన్నమాట. మీకు నిజంగానే మీకు చాలా నచ్చితే తప్పకుండా షెఫ్కి హైయెస్ట్ పేడ్ శాలరీస్ అంటే 3-4 lakhs per month కూడా ఉంటుంది. మిగతావన్నీ ఏంటంటే యావరేజ్లో 1-2 lakhs ఉంటాయి బయట కంట్రీస్లో. ఇండియాలో అయితే 15,000 to 20,000 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము. హలో హలో వెంకట్ గారు. హలో, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, మీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. అదే మా అబ్బాయి 10th అయిపోయింది మేడం. సరే అండి. అది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది. 2nd year లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉందండి. ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది మేడం. అవునండి. అయితే ఇప్పుడు చెఫ్ అనేది గ్రూప్ ఇస్తున్నాను, దాని గురించి ఎట్లుంటుంది మేడం? యాక్చువల్గా ఇంటర్ ఫెయిల్ అయితే మా దగ్గర తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం అండి. డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేరొచ్చు.
షెఫ్ అనేది కుకింగ్ అండి, అది షెఫ్ కోర్స్ సెపరేట్గా లేదు. మా దగ్గర 4 డిపార్ట్మెంట్స్ చేయాలి. డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్తో నేర్చుకుంటారు. కాకపోతే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అంటే కుకింగ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అసిస్టెంట్ షెఫ్స్ కింద, జూనియర్ షెఫ్స్ కింద మన హోటల్స్లో వేసాం. ఇదివరకు మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ చాలా బ్రహ్మాండంగా నోవోటెల్, మ్యారియట్స్లో బాగా సెటిల్ అయ్యారు. సో ఎవరికైతే కుకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మేము అట్లానే పార్ట్ టైం జాబ్స్లో కూడా వేస్తామండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉందని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది ఇవాళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.